ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله الله يا حفيد الله يا حفيد الله يا حفيد لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الكافرين لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الظالمين لا يزيد أنت مولانا فانصر القوم الحاسدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واسم العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واسم العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واسم العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت ومن صاب ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت ومن صاب ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت ومن صاب ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل أن نزل من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزاع يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي لا طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه اصرف عنا كل مرض ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه اصرف عنا كل مرض ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد بهذا كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بهذا كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بهذا كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد الله الكافي ربنا الكافي صدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لخمسة أدفي بها خر وباء الحمد ما
المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا قرن محمد وعلى صحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني من صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا وقل جعلك وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا بسم الله الرحمن الرحيم وذكر أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان جالسا ذات يوم فجاء سائل وسأله وكان عنده سلة تمر فقال لامرأته أأتيني بها فأخذها مالك فأعطى نصفها إلى السائل ورد نصفها إلى امرأته فقالت امرأته مثلك يسمى زاهدا هل رأيت أحدا يبعث إلى الملك هدية مكسرة فدعا مالك بالسائل وأعطاه البقية. Niki wonten cirios tasik terkait dengan babnya sedekah. Malik bin Dinar salah seorang ulama rahimahullah, mugi-mugi Allah paring rahmat dumateng Malik bin Dinar. Suatu ketika ketika Malik bin Dinar sedang duduk-duduk, datanglah seorang peminta-minta. Dan yang dimiliki oleh Malik bin Dinar adalah sekebok kurma. Lantas Malik bin Dinar berkata kepada istrinya, berikanlah kepadaku sekebok kurma itu. Lalu Malik bin Dinar memberikan separuh dari kurma itu, diberikan kepada orang yang meminta-minta, dan yang separuh diberikan kepada istrinya. Lantas istrinya berkata kepada Malik bin Dinar, misluka yusamma zahidan al ra'aita hadan yab'asu ilal malik hadiyatan muksiratan. Ini sebuah pertanyaan dari istri yang mengkritik suami. Adakah seperti engkau ya, dikatakan orang yang zuhud, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau melihat seseorang ya, yang diutus kepada raja untuk mengambil hadiah yang pecah, artinya cuma dikarikan separuh. Jadi istri ini menyindir sang suami, apakah pantas panjenengan ini dibarengi seorang yang zahid, orang yang zuhud ya. Bukankah panjenengan melihat seseorang yang mengutus kepada raja untuk meminta satu hadiah yang separuh ya, yang terpecah. Jadi maksudnya mosok Allah ngengken tiang dan panjenengan niku terus panjenengan paringi mek separuh kasarane ngoten. Akhirnya fata'a Malik bin Dinar
Malik bin Dinar memanggil bisail dengan orang yang meminta tadi, wa atahul baqiyah, kemudian memberikan semuanya. Jadi kadang-kadang dalam satu rumah tangga niku sing loman bojo lanang, kadang-kadang bojo wedok, kadang-kadang podo lomane, tapi sing gak penak kadang-kadang podo medite. Lah niku sing problem. Lek podo medite niku problem. Lek salah setunggalipun loman, nah, biasanya mengingatkan yang lain. Orang loman itu biasanya mengingatkan orang yang bakhil, apalagi orang yang bakhil itu keluarga yang dekat, biasanya mau mengingatkan. Problemnya kalau dalam rumah tangga itu sama-sama bakhil, ini nanti kehidupannya sama-sama diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sapa sing bakhil ya, mendustakan, tidak percaya tentang janji Allah terhadap orang yang sedekah, ya, maka orang itu akan dipermudah mendapatkan kesulitan-kesulitan oleh Allah. Dadi niki lek bojo lanang bojo wedok medhit saanake medhit, biasanya rumah tangga ini ku repot, angel, suruh mendapat ketenangan, kebahagiaan itu susah. Tapi kalau loman salah satu, apabila apalagi dermawan dua-duanya, maka fa insyaallah rumah tangganya itu akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Kalau diberikan musibah, diberikan cobaan, diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu nih loman niki. Faqala laha ya hadi ijtahidi summa ijtahidi fa inna Allah ta'ala qala khuduhu faghullu thumma al-jahimu sallu thumma fi silatin dar'a sab'una dira'a fasluku. Jadi akhirnya Malik bin Dinar berkata pada istrinya, ya hadihi, wahai orang ini istriku yang mengingatkanku, ijtahidi, sungguh-sungguhlah, summastahidi, maka sungguh-sungguhlah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qol berfirman, khuduhu, ngalapo sira kabeh ing wong, faghullu, mongko mlenggu sira kabeh ing wong. Maksudnya Allah itu berdawuh kepada malaikat supaya mengambil orang-orang yang bakhil itu. Khuduhu faghullu. Jadi ambillah dia, ya, belenggulah dia, tangannya itu cincanglah tangannya. Summal jahimu sallu, kemudian ke neraka jahim sallu, ya. Masukkan dia ke sana, cara Jawa ini blosokno dia ke neraka jahim itu. Summa fi silsaltin dar'uha sab'una dira'a. Kemudian di samping dimasukkan neraka jahim, orang itu ya dirantai. Ya. Ya. Jadi tangannya itu dirantai ya, sampai 70 dira'. Jadi dicincang panjang begitu. Fasluku mongko nglakokno sira kabeh ing wong. Jadi dia seperti orang tahanan yang terorisme begitu. Besok orang-orang yang bakhil itu tangannya dicencang ya, dengan seutas tali, kakinya dicencang, dia disuruh berjalan. Seperti itu hukumannya orang-orang yang bakhil, yang tidak menunaikan zakat atau tidak mau bersedekah sama sekali. Fa yuqalu min aina hadhihi syiddah? Dari mana sebabnya hukuman yang berat seperti ini? Qal innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala al-azim, zat yang maha agung. Mendapat hukuman seperti itu karena banyak diberi kenikmatan oleh Allah, disuruh zakat, disuruh sedekah, dianjurkan sedekah, tidak mau, tidak percaya tentang keutamaan zakat. Kalau dengan zakat sedekah itu hartanya akan bertambah, ya, berkahnya akan bertambah, kehidupannya akan mudah, itu enggak percaya.
makanya akhirnya dihukum besok di akhirat. Di dunia belum dihukum, tapi biasanya wis nilai hukuman. Akhirnya uripe ora patek penak sebab medit. Iku jenenge nilai hukuman. Kok di dunia sik penak ae, ya besok di akhirat ya dibelenggu seperti itu. Ya. Jadi dia diikat dengan ikatan besi ya, sampai diroknya. Ya, ikatannya itu panjang sampai 70 dirok, berarti gak iso obah. Ya, karena orang yang tidak mau zakat dan sedekah itu hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan dia enggak manut padha karo percaya nang Gusti Allah. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Enggak iman pada Allah yang Maha Agung, tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Jadi menganjurkan itu bagian dari iman. Tapi kalau hanya menganjurkan tidak melakukan, ya akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khotib, jadi ustadz, jadi mubalek, menganjurkan orang berbuat baik, dia enggak berbuat baik. Menganjurkan orang zakat sedekah, dia enggak zakat, enggak sedekah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dakwah, mau menganjurkan, itu bagian dari keimanan seorang. Menganjurkan itu sudah baik, mengajak berbuat baik itu sudah baik, tanda-tanda keimanan seorang. Iklami ayyuhal mar'a, katakanlah wahai perempuan, inna qad tarrahna min unukina. Sesungguhnya aku telah melemparkan dari leherku separuhnya, ya, separuhnya belenggu, separuh ikatan bil imani dengan iman, fayam bagi anutorikhan nisfal akhir bis sadaqah. Jadi dengan iman pada Allah itu ikatan yang menjerat seseorang itu sudah terlepas. Ikatan yang separuh lagi dilepaskan dengan sedekah. Jadi wong gak iman, wong gak sedekah itu intinya hidupnya susah. Iman saja separuh masalah terselesaikan. Dengan sedekah maka 100% masalah terselesaikan. Wah, tapi kan sedekah itu enten syarat-syaratnya. Harta bendanya kudu api, diambil dari jalan yang halal. Sedekahnya harus dengan cara ikhlas, tidak ngata-ngatain, tidak baik dengan orang yang disedekahi, tidak pernah undat-undat menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan di masa lalu. Jadi ada beberapa syarat juga. Ya, sedekah itu menjadi solusi daripada kehidupan, daripada jeratan tali-tali kesusahan, tali-tali ketidakbahagiaan di dunia. Itu dengan iman dan sedekah, insya Allah diberi kemudahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl bi isnadi an rajulin min ahli al-Basrah. Qala kana Arabiyyun sahibu masyatin. Ya, ada seorang Arab sahibu masyatin, ya, senang berjalan ya. Wa kana qalilas sadaqah, dia sedikit sedekahnya. Fatasaddaqa bi gharidin min ghadamihi, ya. Dia punya kambing banyak tapi dia ambil yang kecil disedekahkan tuh, yakni bisakhlatin cempe, mahzulatin yang kurus, faro'a fima yaron naim. Kemudian orang ini mimpi, ya, yaron naim, mimpi. Ka'anna akbalat alaihi ghanamhu, seakan-akan kambing-kambing itu datang kepadanya, kulua. Tantohu, ya, dengan apa? Ya, dengan mengundang-undang, ya, kepada orang itu. Faja'alal gharid yuhami anhu. Kemudian kambing yang kurus yang disediakan tadi memelihara orang itu, ya. Falamman taba, ketika dia terbangun, qala wallahi la in istata'tu la aj'alanna adba'aka katsiratan, qala wa kana ba'da dzalik yu'ti wa yaqsimu. Demi Allah, seandainya Allah memberikan kekuasaan kepadaku, la aj'alanna, pastilah aku akan menjadikan atba'aka, pira-pira wedhus sing anu sira tu kasiratan ing akeh. Jadi
Akhirnya ketika dia bangun, menyadari kalau kambing yang kecil yang disediakan tadi bisa menolong dia, akhirnya dia sadar, bersumpah demi Allah, seandainya dia masih diberi kemampuan untuk sedekah, dia akan memberikan sedekah kambing-kambing yang lain. Wa kana ba'da dzalik yu'ti wa yaqsimu. Setelah itu orang Arab itu gemar bersedekah kambing dan gemar membagi-bagi kambing setelah mendapatkan impen. Ya, jadi kadang-kadang memang impen itu kalau baik dari Allah, kalau tidak baik dari setan. Ya, makanya kalau baik ya kita bersyukur alhamdulillah. Kalau jelek oleh Kanjeng Nabi disuruh nengok ke kiri sambil nyebul, meniup, baca ta'awud. Nah, jadi kalau ngipi dari jelek-jelek tuh yakin itu setan, nggak akan membahayakan kita. Kalau baik itu yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Waruya al-Mas an Khaythamah an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sallallahu ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbah fayanduru aymana minhu fala yara syai'an illa ma qaddamahu. Tidaklah seorang di antara kamu semua, salah seorang di antara kamu semua kecuali ya, bakal akan bercakap-cakap dengan Tuhannya. Fayanduru aymana minhu fala yara syai'an illa ma qaddamahu. Kemudian dia lihat kanan, ya penglihatannya itu terbatas kecuali yang telah lihat. Sumayanduru shimalan, kemudian nengok ke kiri, minhu fala yara syai'an illa ma qaddamahu. Tidak melihat apa-apa kecuali yang dilihatnya tadi. Sumayanduru amamahu, kemudian dia melihat ke depan, fala yara syai'an illan nar. Di depan itu ada api. Jadi besok di akhir itu terjadi seperti itu, lihat kanan, terbatas pandangan, nggak ada orang lain, lihat kiri, nggak ada orang lain, di depan ternyata ada api. Terus kata Rasulullah, fattakun nar walau bisyiki tamroh. Takutlah kamu kepada neraka meskipun dengan cara sedekah separuh saja dari biji kurma. Jadi kalau kita sedekah itu tidak boleh malu. Apapun yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Nah, sebagai tetangga yang menerima sedekah, apapun yang diberikan hendaknya kita terima. Sedekah itu dapat pahala. Karena termasuk al-yadul ulya, tangan di atas maknanya memberi. Khairun min yadis sufla, lebih baik dari yang diberi. Tapi menerima pemberian orang lain, ya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita, itu juga satu ibadah yang lain. Jadi maringi sedekah itu juga ibadah, menerima sedekah dengan mengucap syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang yang memberi, menyenangkan kepada orang yang memberi, itu juga ibadah. Jadi lek ngeten niki sing saged ibadah bukan hanya orang kaya, ternyata orang miskin itu bisa ibadah. Berterima kasih, menerima pemberian, berterima kasihnya kepada Allah, berterima kasihnya kepada orang yang memberi. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah manusia yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Jadi lek dikai gak matur nuwun niku jenenge gak syukur nang ngene pangeran. Karena sababiahnya Allah menggerakkan hati untuk memberikan, tuh Allah yang gerakkan hatinya. Sehingga ya sebagai orang yang menjadi sababiah, kita ucapin juga terima kasih. Sebagai zat yang menggerakkan hati untuk memberi sesuatu pada kita, kita ucapkan terima kasih dengan bacaan alhamdulillah. Jadi kalau kita menghitung syukur itu tidak pernah bisa menghitung kita. Karena ketika seseorang berucap alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu sendiri memerlukan syukur lagi. Karena banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan alhamdulillah. Lah ketika kita mendapatkan nikmat Allah bisa berucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu membutuhkan syukur lagi. Karena hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukur itu juga membutuhkan syukur. Karena tidak semua orang bisa syukur. Syukur itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala
yang perlu disyukuri. Jadi ini hadis ini menceritakan tentang bagaimana besok di hari kiamat kanan kiri pandangan terbatas di depan neraka ya. Supaya kita terhindar jangan bakhil-bakhil meskipun sedikit untuk bersedekah. Kalau bisa ya banyak. Termasuk kalau ke masjid yang bawa uang. Kalau kuatnya 2.000, 2.000. Kalau kuat 5.000, 5.000. Kuat 10.000, 10.000. Dan seterusnya, 20.000 dan seterusnya. Berlatih sedekah. Itu kita akan dihindarkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Qala al-Fakhr radhiyallahu an yuqalu asyratu khisalin tablughul abdu manzilatal akhyar wa yanalu bid darajat. Imam Abu Las As-Samarqandi dari Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim yang dikenal dengan Abu Las As-Samarqandi, beliau dikatakan bahwa 10 perkara yang akan menyampaikan seseorang ke derajat orang-orang yang terpilih dan akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang terpilih agar kita itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Konsepnya ada 10 menurut Abu Las As-Samarqandi. Jadi kalau yuqalu itu berarti dia mendengarkan dari seorang ulama yang lupa siapa ulamanya itu, sehingga gak dicatat yuqalu, dikatakan seperti itu. Apa 10 hal yang menyebabkan kita menjadi orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha kathratus shadaqah. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah kita akan menjadi orang yang terpilih, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama derajat ukhrawi, derajat di akhirat. Tapi kadang-kadang orang yang dermawan di dunia sudah terpilih. Ikiai loman jauh bantuan, ikiai kaiman masjid loman, ikiai. Nah, ikiai itu namanya sudah menjadi al-akhyar, orang yang dipilih, orang yang bisa membantu, yang bisa berikan solusi atas problem-problem pembangunan perjuangan, apakah masjid, madrasah, pesantren, TPQ dan sebagainya. Nah, di dunia aja sudah menjadi orang terpilih, menjadi rujuk-rujukan orang-orang yang bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala sabilillah, dalam arti membangun fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid, TPQ dan sebagainya. Itu sudah terpilih itu. Ya. Wa tsani kathratu tilawatil Quran. Nomor 2, agar kita menjadi orang yang terpilih, agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak membaca Al-Qur'an. La iso ya fi yaumin wa lailatin, siang dan malam hari. Kalau sekiranya berat mengambil membaca Al-Qur'an, ya yang hafal-hafal itu dibaca. Kula apale namung kulhu niku kali Al-Falaq An-Nas nggih niku diwaos. Nek kula apale saking Al-Kafirun mundur ya diwaca Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab. Nah, kula apal mulai At-Takatsur niku mundur ya diwaca At-Takatsur. Ya, kemudian Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, ya. Kemudian ya, Al-Ma'un, ya, Al-Kautsar dan seterusnya. Pundi sing saged. Tidak ada alasan kita tidak banyak membaca Quran. Jadi ya maca itu lebih niki kan bahasa-bahasa kitab nggih. Lale apal misalnya, apalan yo kena diarani maca Quran. Kan lafadznya ini kan melafadzkan Al-Qur'an. Jadi lebih dimaksudkan melafadzkan Al-Qur'an daripada membaca dengan melihat. Ya.
Jadi maca karo apalan ya oleh, maca karo ndelok ya oleh. Makanya membaca surah Al-Baqarah ya boleh. Nah, mulai ya misalkan juz 30 ya boleh. Surat An-Naba amma yatasaalun boleh. Memperbanyak baca Al-Qur'an agar kita menjadi orang yang terpilih, agar kita derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalis, perbuatan yang ketiga agar kita menjadi orang yang terpilih dan diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, al-julus ma'aman yudzakiruhu bil akhirah wa yusiduhu fid dunya. Kita sering duduk berdampingan dengan orang-orang yang sering mengingatkan tentang akhirat dan zuhud dalam masalah dunia. Zuhud iku donyane gak nyantol di ati, titik akeh donya mboten ngaruh di atine nalikan ibadah. Ora mesti wong sugih ora zuhud, wong melarat mesti zuhud, mboten ngoten. Tapi donya ini mboten nyantol di ati. Sering karo paringi contoh. Senajan mek buruh ngarit, buruh macul kaya 50.000 paribasane setengah hari. Sampai ninggalno sembayang, ngono iku ya gak kena diarani zuhud 50.000. Lah sing gajine sedina 1 juta mek tanda tangan tok. Tapi mari salat dhuwur ya jamaah, mari kok berwiritan sik kok bernyekel Quran, asar ya jamaah. Nah ngono iku ya kena diarani zuhud, duwe akeh. Duwe ya kayak bangun masjid, kayak bangun madrasah sak piturute. Jadi yang ketiga, supaya kita menjadi orang terpilih dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah duduk-duduk dengan orang yang mengingatkan akhirat. Berarti ya berada di majelis zikir. Lek wonten majelis taklim, monggo dugi. Lek wonten majelis zikir, monggo dugi. Karena zikir yang dipimpin oleh seseorang, bacaan-bacaannya itu kan mengingatkan akhirat. Misalnya tahlilan, malah eling tak akhirat. Khususon laruhi, eling sing dikirimi ganjaran wong mati. Ya termasuk tahlil niku, al-julus ma'aman yudzakiruhu bil akhirah. Longgo bareng wong sing ngelingno nang akhirat. Nah, termasuk majelis zikir, majelis Al-Qur'an, ya kabeh manakipan tibaan kabeh niku ngelingno akhirat. Karena yang disebut dalam kalimah-kalimah thayyibah itu juga banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya kita jadi ingat orang yang mati. Apakah kita sebaik dengan orang yang telah mati? Jadi di majelis taklim, majelis zikir itu ya khataman Quran, yasinan, tahlilan, manakipan, burdaan, sholawatan, macam-macam. Niku termasuk man yudzakiru bil akhirah. Jadi sing nomor 3, sing nyebabno kita dipilih oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah, sering duduk-duduk di majelis taklim atau majelis zikir. Warabi silaturrahim. Yang keempat yang menjadikan kita menjadi orang terpilih, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturrahim, anjang sana. Monggo kita harus punya program silaturrahim. Punya program silaturahim tahunan apik. Sebab silaturahim biasanya mek pendak riyo tok, ya apik sian daripada gak blas. Misalkan bulanan, tanggal muda, hari libur bagus. Mingguan lebih bagus, harian lebih bagus lagi. Lek kula mingguan, Sabtu ambek Minggu niku program kula silaturahim. Mbuh nandi pokok silaturahim. Mbuh nang adik, bonang kakak ipar, adik ipar, bonang Pak D, Bude. Ya, yang penting tiap minggu silaturahim. Kalau dulu ada orang tua enak saya, tiap minggu ke orang tua. Ya, tiap minggu ke orang tua. Meskipun jaraknya 52 km. Tapi kan punya kendaraan. Punya kendaraan kok gak mau silaturahim. Wedi udan. Nah, kalau tahu tentang fadilah silaturahim, kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan banyak rezeki, menambah berkahnya umur.
Maka kita ndak segan-segan silaturahim. Makanya monggo silaturahim. Kulo nawa itu pokoknya ben minggu silaturahim. Kalau enggak Sabtu Minggu, kadang-kadang 2 hari dalam 1 minggu. Ya paling enggak jaraknya sekitar 30 kilo lah. Kembulu Lawang dari Karangploso 30. Tenturen 52. Nah, niku. Kadang-kadang ten Lawang, kadang-kadang ten Batu. Silaturahim apa tujuane? Ya engko dene mampir nang warung iku efeke. Pas duwe-duwe. Tapi niatnya silaturahim. Sekali-kali bojone dijak metu cok ono omah saken rumek pawon dandang niku mbau-mban gak roh blas njaba sing gadah sarana monggo lek gak duwe ya wis dijak silaturahim nang tangga-tangga ae cukup. Jadi nomor 4 silaturahim. Yang kelima wal khamis iyadatul marid, ninjo orang sakit. Nah, kita ninjo orang sakit itu juga kata Abdullah Samarqandi menjadi orang yang terpilih, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jangkah kaki menuju meninjau orang yang sakit, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat mendoakan kepada kita untuk mendapatkan maghfirah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih pun sampai arep-arep muga-muga tanggaku ana sing lara, kepingin ninjau wong lara ya aku pengen wong terpilih, kepingin derajatku diangkat, dosaku pengen sepura, kepingin ditunggu malaikat, aku muga-muga tanggaku lara. Nggih mboten angsal ngoten niku. Lek jelas lara, jelas sakit, monggo ditinju. Apakah sahabat, apakah tetangga. Karena kebiasaan baik termasuk adalah iyadatul marid, dan itu termasuk hakul muslim. Sebenarnya orang muslim yang sakit itu berhak untuk dikunjungi muslim yang sehat. Ya cuma kate bengok-bengok kan wagu. Aku iku lara mbok sambang ngono, pemane lara untu ya kan sing nyambangi teman. Ya, jadi meninjau orang sakit itu perbuatan yang mulia. Tapi jangan sekali-kali mendoakan saudara kita atau tetangga kita sakit. Meskipun dengan meninjau orang sakit itu kita akan dipilih oleh Allah, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadis qillatu mukhalatatil aghniya alladzina saghalakum ginahum anil akhirah. Kok enak iki. Nomor 6 yang menyebabkan kita terpilih, menyebabkan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari sedikit bergaul dengan orang-orang kaya yang kekayaannya itu melalaikan akhirat. Sae kalau panjenengan gak ada rencang wong sugih niku sae, tapi lek kesugihan itu diinfakkan, dikerahkan, diarahkan untuk perjuangan agami. Kula seneng duwe tangga sugih ini seneng, sebab tangga sing sugih ini kula loman. Coba duwe tangga sugih medhit, waduh melok panas awane iki. Sakjane gak masalah, ngilokno medhit iki ora oleh jare Gus Pak. Ana wong ngelokno medhit sebab dheweke kepengin dikeki. Lek wong gak kepengin dikeki, lapo ngelokno medhit? Wong dhewe wis cukup gak kepengin dikeki wong. Gak usah ngelokno medhit. Lek ngaji Gus Pak ngoten. Jane wong medhit ora ana. Anake ana wong ngelokno wong medhit perkara dekne kepengin dikeki wong. Dadi malah ngelokno wong liya medhit. Lek gak kepengin dikeki, lapo memberikan label pada orang lain? Ndak usah. Tapi memang Allah melebeli. Wong sing gak ketawa-tawa iku medhit, iya, tapi gak usah diucapno. Ya. Lah, nanti kalau dikembalikan wong sing menjuluki orang le medhit itu berarti wonge duwe julukan tomak utawa delap jalukan. Jadi sama-sama punya julukan, sing gak duwe dijuluki biasanya jalukan diarani delap, sing sugih medhit diarani medhit. Ya gak usah menjuluki. Nah, tetapi di sini saya kembali kepada kitab yang ke-6, agar kita menjadi orang yang terpilih, derajat kita diangkat oleh Allah. Kata Abdullah Samarqandi, qillatu mukhalatatil aghniya alladzina saghalahum ginahum anil akhirah. Sedikit bergaul dengan orang-orang kaya yang kekayaannya disibukkan untuk melalaikan akhirat. Lelek sampean dijak wong sugih tapi kon gak ada beras ngekekno wong, kon bantu ngedumno dhuwit di amplope, ya sampean gelem ngono iku.
Karena kekayaannya tidak melalaikan ke akhirat. Justru kekayaannya itu diarahkan mengingatkan akhirat. Sugiye dikek bantu masjid, sugiye dikek bantu madrasah, sugiye dikek rondo-rondo solihah, sugiye dikek nyantuni anak yatim. Itu kekayaannya untuk akhirat. Dekat dengan orang kaya yang seperti itu. Ya, tapi lek sugih medit, ojo cedek-cedek. Bahayani. Kula kono kena ujian untuk Gusti Allah iso kecipratan barang sing cedek-cedek niku. Ngoten. Dadi sing supaya derajat kita diangkat, jadi kita sedikit bergaul dengan orang kaya yang kekayaannya melalaikan ke akhirat. Tapi lek sugih wong iku justru diarani akhirat, sama nyedek mboten napa-napa. Yang ketujuh yang menyebabkan kita jadi orang terpilih dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratut tafakkuri fi ma huwa shairun ilai ghadan. Banyak berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat besok di akhirat. Yang ngaji niki lak dijak mikir akhirat ta. Oh, supaya derajatnya diangkat maksudnya di akhirat, supaya menjadi orang yang terpilih di sisi Allah yang besok di akhirat. Nah, salah sisi ini akeh mikir apa? Mikir sangune mati, mikir syarat rukune salat, belajar ngaji, wis sepuh-sepuh belajar tartil ngaji. Nah, ini mikir-mikir belajar tentang sesuatu yang bermanfaat besok. Nah, itu termasuk orang yang terpilih, termasuk derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kau. Kemudian nomor 8, qasrul amal wa kasratu dzikril maut. Ya. Ndak banyak angen-angen, ndak banyak ngelamun. Ya. Jadi wong sing gak kakean ngelamun, wong sing realistis, itu orang yang terpilih. Wong sing ngelamun, kepingin ngene. Padahal gak duwe syarate, gak duwe duit kepingine akeh. Ini termasuk gak terpilih. Terpilih orang realistis. Apa yang ada itu dinikmati, termasuk banyak ingat mati. Watasiu yang nomor 9, luzumus sumti wa qillatul kalam. Ya. Dia sering diam, tidak berbicara kalau tidak bermanfaat. Qillatul kalam, berbicara sedikit, tapi kalau berbicara ada manfaatnya. Wah, ini penting. Nah, jadi wong meneng itu derajatnya diangkat oleh Allah. Ngomong lek manfaat, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang nomor 10, at-tawadu wa lubsud duni wa hubbul fuqara. Punya sifat andap asor, menghormati orang. Sing sepuh sayang nang sing enom hormat nang sing sepuh. Itu orang yang terpilih. Sebab wong kudu iku akeh, wong jambal iku akeh. Lek gelem basa, gelem hormat, itu termasuk orang yang terpilih. Nomor 10 ini banyak ini. Tawadhu, ya, kemudian hubbul fuqara, seneng nak wong gak duwe. Wal mukhalatatu ma'hum, bergaul dengan orang fakir, orang miskin. Wa qurbul yatama, bergaul dengan anak yatim, wal masakin. Wa maskhuru usim, termasuk menyayang menyantuni orang-orang yatim, anak-anak miskin. Itu derajat kita akan diangkat Allah dan kita akan menjadi orang yang terpilih. Mudah-mudahan sedikit atau banyak kita bisa mengamalkan ini. Terus Gus Bah, ya paling enggak kaya salat tasbih ku sak umure urip pisan wis tau nglakoni. Kaya niki 10 niki mending nglakoni situk, nglakoni situk, kabeh dilakoni 10. Sing penting tau nglakoni dadi ilmu sing manfaat. Syukur-syukur lek kelanu istiqomah dalam jangka yang lama sampai mati, itu lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu, umur, rizki, dzurriyyah yang serba barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana
wafatna ya Allah wafat man ma'ana wa ballighna ya Allah balligh man ma'ana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.